Cropping seasons. Agricultural crops depend on seasons and natural resources such as soil, water, and sunshine for cultivation. Temperature and humidity conditions are important. వ్యవసాయ పంటలు అనేవి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయట? ఋతువులు మరియు సహజ వనరులైన నేల, నీరు, సూర్యకాంతి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవి వ్యవసాయానికి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. అంతేకాక ఉష్ణోగ్రతలు మరియు ఆర్ద్రత తేమ కండిషన్స్, టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ కండిషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట టు గ్రో క్రాప్స్. Some crops can be cultivated only in specific seasons regardless of availability of water and other inputs. కొన్నిసార్లు కొన్ని పంటలు అనేవి ఆయా ఋతువుల్లో మాత్రమే అవి సాగు చేయబడతాయి. ఎందుకు? నీరు, అదర్ ఇన్పుట్, విత్తనాలు, ఎరువులు ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఆ పంటలు ఆ ఋతువులలో మాత్రమే అవి పండుతాయి. దీనికి ఎనీ రీజన్, ఏ ప్రాంతంలోనైనా వివిధ రకాల పంటలు అనేవి మనం ఆయా ఋతువుల్లో పండటం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇండియా 3 క్రాపింగ్ సీజన్స్. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే భారతదేశము వ్యవసాయ ప్రధాన దేశం. అయితే ఇండియాలో 3 క్రాపింగ్ సీజన్స్ ఉన్నాయి. రైతులకు 3 సీజన్స్ ఉంటాయన్నమాట. రబీ సీజన్, ఖరీఫ్ సీజన్ అండ్ జయాద్ సీజన్. ఖరీఫ్ సీజన్ అండ్ జయాద్ సీజన్. So we discuss about these details. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. రబీ క్రాప్స్ ఎప్పుడు సో చేస్తాం మనము? వింటర్లో, అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో రబీ క్రాప్స్ని మనం విత్తనాలు వేస్తాం అన్నమాట. రబీ పంటలు అవి ఎప్పుడు పంటలు కోతకు వస్తాయి? హార్వెస్టింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి రబీ పంటలు? ఫ్రమ్ ఇన్ సమ్మర్. When it will be come to harvest, is Rabi crops come in harvest in summers from April to June. April to June. Okay, what are some of the important Rabi crops? Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. So we have discussed that India has 3 cropping seasons. What are the 3 cropping seasons? Agricultural seasons, Rabi season, Kharif season and Zaid season. So Rabi crops are sown in winter. వింటర్లో విత్తనాలు వేస్తాం అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో. అండ్ హార్వెస్టెడ్ ఇన్ సమ్మర్. పంటలు ఎప్పుడు చేతికి వస్తాయట? ఏప్రిల్ టు జూన్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రబీ క్రాప్స్ ఏంటివి? వీట్, బార్లీ, పీస్, గ్రామ్ అండ్ మస్టర్డ్. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ మంత్స్ డ్యూ టు వెస్టర్న్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ హెల్ప్ ఇన్ సక్సెస్ ఆఫ్ దీస్ క్రాప్స్. However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops. సో రబీ క్రాప్స్కి తోడ్పడిన కారణాలు ఏంటంటే, పశ్చిమ దేశాల నుండి వస్తున్న సైక్లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి వచ్చే వర్షపాతం అనేది ఈ రబీ క్రాప్స్ గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఏవైతే మెడిటరేనియన్ సీ నుంచి వచ్చే టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ ఏవైతే ఇండియా వైపు వీస్తాయో అవి నార్త్ ఇండియా వైపు కొన్ని వర్షాలు తీసుకొస్తాయి రబీ సీజన్లో. దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ లైక్ వీట్, బార్లీ, పీస్, గ్రామ్ అండ్ మస్టర్డ్. Not only that, the government of India has introduced the Green Revolution program. హరిత విప్లవం కార్యక్రమం కూడా ఎంతగానో రబీ క్రాప్స్ పండడానికి తోడ్పడ్డాయి అన్నమాట. However, the success of Green Revolution program has been got successed. So, in which states the Green Revolution has implemented? In Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. These states the Green Revolution program has been successfully implemented. Because of this Green Revolution program implemented by the Indian government, the Rabi crops have been grown anamata. Next, so these two are the important factors for the growth of Rabi crops. The precipitation or rainfall which is coming in the winter months in the Rabi season from the western temperate cyclones, and also the Green Revolution program has been success in these different states, Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and some parts of Rajasthan, has also been an important factor in the growth of above mentioned Rabi crops. Above mentioned Rabi crops means wheat, barley, peas and all. So next comes Kharif season. Kharif crops are grown with onset of monsoons. ఋతుపవనాల రాకతో ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలవుతుంది భారతదేశంలో. ఖరీఫ్ పంటలు ఏమేం పంటలు? and these are harvested in September and October. October మధ్యలో ఖరీఫ్ పంట
కోతకొస్తుంది, చేతికొస్తుంది అనమాట. ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ గ్రోన్ డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్. ఖరీఫ్ పంటలు ఏంటివి? ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ ఏంటివి? ఖరీఫ్లో ముఖ్య పంటలు ఏంటి? ఖరీఫ్ సీజన్లో ప్యాడీ, వరి, మెయిజ్, జవార్, బాజ్రా, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్ అండ్ ఆల్ దిస్ పల్సెస్, బ్లాక్ గ్రామ్, ఉరద్ అండ్ కాటన్, jute, groundnut and soybean. All these crops are kharif crops, isn't it? Kharif starts with the rainy season. Onset of monsoon, the kharif season starts. రైతులకు ఖరీఫ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? With the arrival of southwest monsoons in India, this kharif season starts in different parts of India. So different parts of the countryలో ఖరీఫ్ సీజన్ అనేది రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆయా స్టేట్స్లో ఎప్పుడైతే రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఖరీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైతులు విత్తనాలు వేసుకుంటారు. సో ఖరీఫ్ పంటలు ఎప్పుడు చేతికి వస్తాయట? సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్లో ఖరీఫ్ పంట చేతికి వస్తుంది. ఎలాంటి ఖరీఫ్ పంటల్లో ముఖ్యమైన పంటలు ఏవి? ప్యాడీ, మేజ్, జవార్, బాజ్రా, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, బ్లాక్ గ్రామ్, ఉరద్, కాటన్, జూట్, గ్రౌండ్నట్ అండ్ సోయాబీన్. సో దిస్ ఇస్ ద రబీ యాజ్ అ వింటర్ క్రాప్స్. ఖరీఫ్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఋతుపవనాలతో ఖరీఫ్ సీజన్ భారతదేశంలో మొదలవుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ రబీ ఖరీఫ్ సీజన్స్ మధ్యలో ఒక చిన్న షార్ట్ సీజన్ ఉంది సమ్మర్లోనే. సో దిస్ డజంట్ రిక్వైర్ మచ్ రెయిన్ఫాల్. సో వాట్ ఈస్ దట్ సీజన్ నోన్ యాజ్ జయాద్ సీజన్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ ద రబీ అండ్ రబీ ఖరీఫ్ సీజన్స్ మధ్యలో ఒక చిన్న షార్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సీజన్ ఒకటి ఉంది డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మంత్స్, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జయాద్ సీజన్. సమ్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ జయాద్ సీజన్ ఆర్, వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ జయాద్ సీజన్? జయాద్ సీజన్లో పండించే పంటలు ఏమిటి? వాటర్ మిలన్, మస్క్ మిలన్, వాటర్ మిలన్ అండ్ మస్క్ మిలన్, కుక్కుంబర్, వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫాడర్ క్రాప్స్. Okay, these are the crops grown during Zayat season. So in this video what we have learned that India has 3 cropping seasons: Kharif season, Rabi season and Zayat season. రైతులకు 3 సీజన్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. ఖరీఫ్, రబీ, జయాద్ సీజన్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. ఖరీఫ్ పంట కాలం ఎప్పుడు? అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ మధ్యకాలంలో పంటలు వేస్తారు. ఏప్రిల్ టు జూన్ పంట కోతకొస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎలాంటి పంటలు రబీ పంటలట? వీట్, బార్లీ, పీస్, గ్రామ్, మస్టర్డ్. సో ఏదైతే వర్షపాతము పశ్చిమ దేశాల నుండి వచ్చే ఆ వర్షపాతం ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ ఎ బూన్ టు రబీ క్రాప్. అండ్ మోర్ ఓవర్, ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ సక్సెస్ ఆఫ్ రబీ క్రాప్స్. నెక్స్ట్, ఖరీఫ్ సీజన్. ఖరీఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ విత్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్. ఋతుపవనాల రాకతోనే ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభమవుతుంది భారతదేశంలో. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఖరీఫ్ క్రాప్స్? ప్యాడీ, మెయిజ్, జవార్, బాజ్రా, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, కాటన్, గ్రౌండ్నట్ అండ్ సోయాబీన్. నెక్స్ట్, ద జయాద్ సీజన్ విచ్ ఈస్ ద between the Rabi and Kharif seasons. One short season is there, we have to discuss that also, that is Rabi Jayat season. Some of the crops grown during the Jayat season are muskmelon, watermelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Okay, thank you.